morning. Come on. Apratare vada vasana jeevama Yesu apatula pudumale kada apalage itara sitira Ape Yesu Jeevamanai 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 Come on, Ape Yesu Jeevamanai Ape Yesu Jeevamanai Ape Yesu Jeevamanai Candela serapulia kunasera. Hallelujah. 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 So many metek selam mahimya. Gaurayat, namaskaryat, stutiyat obata mahimi veva. Siala lasana dekara udaviyan mahasabay. Ta volume karana mic ke hiragana. Swamini bhagedayat debar. Siala lasana dekara udaviyan mahasabay. Bhage karuna bhagedayamani daskara. Jeevamana Yesu swansega deshudh naam hai. Amen. Uday vaadivenda lasana priya. Ame vaadivenda punchi vachana kobatek. Punchi vachana kobatek bedagena abhinenge ajna karanne yano. Right, vaadivenda takala tav minittu. Isadenda abhinenge ajna karanne lassi wenna api. Navata Jeevamana Yesus Kristus swansige naamenu besiludena vaadaran sagavaren piligannuva. வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துக்கூடாக அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. Obavasanavantai. நீங்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள். Obavasanavantai. நீங்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள். Obavasanavantai. நீங்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள். මොකද තවටික King Jesus වහන්සේගේ සම්පූර්ණ ආශිර්වාදය ඔබ ලබන්න යනවා. என்னன்னா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் சம்பூர்ண ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள போகிறீர்கள். Hallelujah. 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 අද ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ අපිත් එක්ක ඉන්නවා. இன்றும் ஜீவனுள்ள தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். වහන්සේ ඔබගේ මෞංකාර දෙවියන් වහන්සේ. அவர் உங்களை படைத்தவரான தேவன். මොකද උපත පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේද 27 වෙනි පදේ කියනවා. ஆதியாகமம் முதலாவது அதிகாரம் 27வது வசனம் சொல்கிறது. ස්වරූපයෙන් මනුෂ්‍යව මැව්වා කියලා. அவருடைய சாயலாக மனுஷனை படைத்தார் என்பதாக. එනිසා මනුෂ්‍යයා මේ දෙවියන් වහන්සේගේ මැවීමක් කියලා ස්ථිර වෙනවා. மனுஷன் தேவனுடைய படைப்பு என்ற வசனத்துக்கூடாக உறுதியாக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் வைத்திய வித்யாවෙන් කියනවා வைத்திய விஞ்ஞானத்தில் சொல்லப்படுகிறது පරිණාමවාදය කියලා මතයක් තියෙනවා. பரிணாமவாதம் என்கிற ஒரு கொள்கை இருக்கிறது. මනුෂ්‍ය ආවේ වඳුරගෙන් කියලා කියනවා. மனுஷன் குரங்கிலிருந்து வந்ததாக. එහෙම වඳුරගෙන් එන්න පුළුවන් නම් වඳුරගෙල්ලේ අරගෙන ඇයි මනුෂ්‍යයට දෙන්න බැරි? அப்படி குரங்கிலிருந்து வந்திருந்தால் குரங்கினுடைய இரத்தத்தை எடுத்து ஏன் மனுஷனுக்கு கொடுக்க முடியாது? අඩුම ගානේ එක නැට්ටක්වත් තියෙන මනුෂ්‍යයෙක් කියනද කියලා පෙන්වන්න. ஒரு வால் இருக்கிற மனுஷனை நாங்க காண முடியுமா? නැත්නම් අර වඳුර වගේ මූණේ නැට්ටක් ඕනේ මේ නිකන් අර මේ මාක් එකක් තියෙන குரங்கை போல முகத்திலே மார்க் இருக்கிற ஒரு மனுஷனை நாங்க காண முடியும். முகத்திலே முடி இருக்கிற மனுஷனை நாங்க காண முடியுமா? ஹalleluya. ஹalleluya. ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ ඔබ මැව්වා. ஜீவனுள்ள தேவன் உங்களை படைத்தார். අද තුන්වස්සේ ජීවමානව ඉන්නවා. அவர் இன்றும் ஜீவனுள்ளவராய் ඔබ இருக்கிறார். විනාශ වෙලා යන්නේ නෙවෙයි. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ
සුවය නිදහස මිදීම අරගෙන ජීවත් වෙන එකටයි උන්වහන්සේ කැමති. நீங்கள் அழிந்து போவதால் அவருடைய சுகத்தை விடுதலையை பெற்றுக்கொண்டு வாழ்வதே அவருடைய சித்தமாய் ඔබ இருக்கிறது. කවුරුව වේවා. நீங்கள் யாராய் இருந்தாலும் கூட ඔබට ජේසුස් වහන්සේ ආදරය කරනවා. உங்களை இயேசு கிறிஸ்து நேசிக்கிறார். ඔබට උන්වහන්සේ ගොඩාක් ප්‍රේම කරනවා. அவர் உங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறார். හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. ඔබගේ ජීවිතේ අද උන්වහන්සේ වෙනස් කරන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. இன்றைய நாளில் உங்களுடைய வாழ்க்கையை ඔබගේ ජීවිතේ සුව කරන්න උන්වහන්සේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා உங்களுக்கு ඉන්නේ. சுகத்தை கொடுக்க அவர் இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறார். හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. විවිධාකාර අභියෝගයන් ප්‍රශ්න කරදර ගැටලු වේදනා කඳුළු මැද ගමන් කරගෙන යන ඔබගේ අභියෝගමත් ජීවිතය තුල அநேக பிரச்சனை சவால்களுக்கு கவலைகளுக்கு மத்தியில நீங்கள் முகம் கொடுத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். අද ඔබ ජේසුස් වහන්සේව මුළු සිතින් විශ්වාස කරනවාද? இன்று இயேசு கிறிஸ்துவை முழு உள்ளத்தோடு விசுவாசித்தால் විශ්වාස කරනවා නම් நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்களானால் ඔබගේ ජීවිතේ අද තප්පර කීපයකින් උන්වහන්සේ කන පිට අරවන්න යනවා. நொடி பொழுதிலே உங்களுடைய வாழ்க்கையை தலைகீழாக மாற்ற அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. තප්පර කීපයක් ඇති. நொடி பொழுதுகள் அவருக்கு போதுமா ඔබ இருக்கிறது. කවුරුව වේවා. நீங்கள் யாரா இருந்தாலும் கூட ආගම අපිට වැඩක් නැහැ. மதம் எங்களுக்கு தேவையில்லை. ක්‍රිස්තියානි ආගම ගැන උදේ ඉඳලා මේ වෙනකන් ආගම ගැන මම කතා කරේ නැහැ. கிறிஸ்துவ மதத்தை குறித்து நான் காலையிலிருந்து இதுவரைக்குமாக பேசவில்லை. ක්‍රිස්තියානි ආගම කිසිම ආගමක් ගැන උදේ ඉඳලා මම කතා කරේ නැහැ. நான் காலையிலிருந்து எந்த மதத்தையும் பற்றி பேசவில்லை. මම කතා කරේ நான் பேசுவது ජීවමානව අදත් අප අතර ක්‍රියා කරගෙන ඉන්න දෙවි කෙනෙක් ගැන. ஜீவனுள்ளவராய் எங்கள் மத்தியிலே இன்றும் கிரியை செய்து ජීවමානව கொண்டிருக்கும் தேவனை අප பற்றி. අතර අදත් ක්‍රියා කරගෙන ඉන්න දෙවි කෙනෙක් ගැන. ஜீவனுள்ளவராய் எங்கள் மத்தியிலே இன்னும் கிரியை செய்கிற தேவனை பற்றி. හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. මනුෂ්‍යගේ නිර්දේශ மனுஷனுடைய தீர்மானம், සමහර විට මනුෂ්‍යගේ සිතුවිල්ල மனுஷனுடைய சிந்தனை මේ ඔක්කොම இவை எல்லாமே වැරදෙන්න පුළුවන්. பிழையாக போகலாம். හැබැයි ஆனாலும் ඔබගේ මැවුම් කරදවයන් වහන්සේ අද ඔබ මෙතෙන්ට ගෙනාවේ ආශිර්වාද කරලා මෙතනින් එළියට යවන්න. உங்களை படைத்தவரான தேவன் இந்த இடத்திற்கு உங்களை அழைத்து வந்திருக்கிறது. உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களை கொண்டு செல்ல. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. ඇයි ජේසුස් දෙවියන් වහන්සේ මෙච්චර මට ආදරය කරන්නේ? ஏன் இயேசு என்னை இவ்வளவு நேசிக்க මම வேண்டும்? කවුද? நான் யார்? උන්වහන්සේ ඔබට ආදරය කරන්නේ. அவர் உங்களை நேசிப்பது. ඔබ දන්නවද? ඔබ හුස්ම ගන්නේ ඔබට අයිති හුස්මේ නෙවෙයි. நீங்கள் மூச்சு எடுத்துக்கொண்டிருப்பது உங்களுக்கு சொந்தமானது அல்ல. ඒ හුස්මේ ඔබට අයිති නෑ. உங்களுடைய உயிர் மூச்சு உங்களுக்கு சொந்தமானது அல்ல. කවුද දන්නවද ඒ හුස්මේ මනුෂ්‍යයට දුන්නේ? யார் அந்த மூச்சை கொடுத்தது உங்களுக்கு தெரியுமா? දෙවියන් වහන්සේ තමගේ හුස්මේ එළුසේ. උපතිපදේ වචනේ කියනවා. ஆதியாகமத்திலே சொல்லப்படுகிறது. උපතිපදේ දෙවැනි පරිච්ඡේදයේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදය ඔව් කියන්න. උත්පත්ති දෙවැනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදය පරණ කිවිසුම පිටු අංකය 2 ස්වාමී වූ දෙවියන් වහන්සේ භූමියේ දූවිල්ලෙන් මනුෂ්‍යයා සාදා ස්වාමී වූ දෙවියන් වහන්සේ භූමියේ දූවිල්ලෙන් මනුෂ්‍යව සාදා ඔහුගේ නාස්පුඩු තුලට ඔහුගේ නාස්පුඩු තුලට ජීවනයේ හුස්ම ජීවනයේ හුස්ම හෙළුසේක. හෙළුසේක. එවිට මනුෂ්‍යයා එවිට මනුෂ්‍යයා ජීවමාන ප්‍රාණයක් විය. ජීවමාන ප්‍රාණයක් වේ. ගාන්න අපියා කියන්න. தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை பூமியின் மண்ணினாலே உருவாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை அவர் நாசியிலே ஊதினார். மனுஷன் ஜீவாத்மாவானான். එතකොට මේ හුස්ම කාගේද? அப்பொழுது இந்த உயிர் மூச்சு யாருடையது? කාගේද? யாருடையது? ඔබගේ உங்களுடையதா? මෞකාර දෙවියන් වහන්සේ. உங்களை படைத்தவரான தேவன் உயிர் மூச்சா இருக்கிறது. ஹalleluya. එතකොට පොඩ හිතලා බලන්න. நீங்கள் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள். ඔබ ඔබගේ ගර්භාෂයෙන් පිළිසිඳගත් දරුවට உங்களுடைய கர்ப்பப்பையிலே இருந்த பிள்ளைக்கு ඔබ කොච්චර ආදරය කරනවද? நீங்கள் எவ்வளவு அன்பு செய்திருப்பீர்கள்? හිතලා බලන්න. நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள். ගර්භාෂයෙන් පිළිසිඳගත් දරුවට මෙච්චර ආදරය කරනවා නම් உங்களுடைய கர்ப்பத்தின் கனியை நீங்க எவ்வளவு அன்பு செய்வீர்களானால் ඔබ මැව්වා වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කොච්චර ආදරය කරනවද? உங்களை படைத்தவரான தேவன் உங்களை எவ்வளவு அன்பு செய்ய வேண்டும்? මලින් ඔබ මැව්වා වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කොච්චර ආදරය කරනවද ඇතිද? உங்களை படைத்தவரான தேவன் உங்களை எவ்வளவு அன்பு செய்ய வேண்டும்? හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. අද විශ්වාස කරන්න. நீங்கள் இன்று விசுவாசியுங்கள். ඔබගෙන් කිසිම දෙයක් එපා. உங்களுடைய எதுவுமே எங்களுக்கு வேண்டாம். ඔබගේ සල්ලි ගතයන් පස්සේ මට පුළුවන් ඔය පඬුර එකතු කරාන් පස්සේ මේ දේ මේ හරියොන්න දැන් ඔබගේ ආශිර්වාදය කියලා පොඩි ආඥා කළා දාලා යවන්න.
உங்களுடைய காணிக்கை பெற்றுக்கொண்டு உடனே இந்த ஆராதனையை இப்படி நாம் முடிக்க முடியும். මගේ අරමුණ අපේ අරමුණ ජේසුස් වහන්සේගේ අරමුණ ඒක නෙවෙයි. எங்களுடைய குறிக்கோள் இயேசுனுடைய குறிக்கோள் அது அல்ல. සල්ලි වැඩක් නැහැ. பணம் தேவையில்லை. ඔබ කීයක්ද දුන්නේ කියලා ගාන වැඩක් නැහැ. நீங்கள் எவ்வளவு கொடுத்தீர்கள் என்று அது அவசியம் இல்லை. අපි හොයලා බලන්නේ මේ මෙයා මෙච්චරයි දුන්නේ මෙයාව තමයි ජේසුස් වහන්සේ සුව කරන්න කියලා නෑ. நாங்கள் தேடி பார்ப்பதில்லை இவர் இவ்வளவு கொடுத்தார் இயேசு இவ்வளவு ஆசீர்வதிப்பார் என்று நாங்கள் சொல்வதில்லை. ஹalleluya ஹalleluya. ඔබ කවුරු වේවා. நீங்கள் யாரா இருந்தாலும் கூட ඔබ පඳුරු පෙට්ටියට රුපියලක් දැම්මත් நீங்கள் காணிக்கை பையிலே ₹1 போட்டாலும் கூட ජේසු ඔබට ආදරේ. இயேசு கிறிஸ்து உங்களை நேசிக்கிறார். ජේසු ඔබට ආදරේ. இயேசு கிறிஸ்து உங்களை நேசிக்கிறார். ஹalleluya. ஹalleluya. සල්ලි බලාගෙන වැඩ කරන තැන් ඇති. காசை எதிர்பார்த்து வேலை செய்கிற இடங்கள் உண்டு. නමුත් ජේසුට ඔබගේ සල්ලි වලින් සත පාකට වැඩක් නැහැ. இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய பணத்திலே எந்தவித பிரயோஜனமும் இல்லை. ඔබට උන්වහන්සේ ආදරය කරනවා. அவர் உங்களை நேசிக்கிறார். ඔබගේ ආගම වැඩක් නැහැ. உங்களுடைய மதம் அவருக்கு ඔබගේ தேவையில்லை. කුලය වැඩක් නැහැ. நீங்கள் எந்த குலத்தை சேர்ந்தவர் என்று அவருக்கு தேவையில்லை. සිංහල අඩු කුලයට බන්ධන් නෑලු. சிங்கள இனத்தவர்கள் குறைந்த ஜாதியிலே திருமணம் செய்து கொடுக்க மாட்டார்களா? එම බන්ධල දුන්නොත් බයයි. அவர்கள் பயமாம் அப்படி திருமணம் செய்து கொடுக்க. තමන්ගේ කුලේ පහත් කරනවා. தன்னுடைய குலத்தை தாழ்த்தி கொள்வதாக ඒ වනේ දෙවියන් වහන්සේ ගාව. தேவனிடத்தில் ඔබ ඔක්කොම එක සමානයි. நீங்கள் ඔබ ඔක්කොම එක වගේ ආදරේ. உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஒரே උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න යනවා. ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்க போகிறார். ආමෙන්ද. ஆமென் என்று சொல்லுங்கள். ආමෙන්ද. ஆமென் என்று சொல்லுங்கள். ஹalleluya. ஹalleluya. කී දෙනෙක් විශ්වාස කරනවද? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? අදම ආශිර්වාද ලබන්න. இன்றைய நாளில் ගන්න අප්‍රිය. பெற்றுக்கொள்ள අප්‍රිය. අතිස් වෙන ඇතයට කරන්න දෙයක් නැහැ ඉතින්. அவசரப்படுகிறவர்களுக்கு எனக்கு නෑ අතිස් වෙන ඇතයට. கை தூக்காதவர்களுக்கு நான் செய்வதறியாது இருக்கிறேன். හalleluya. ஹalleluya. ඔබ ඔක්කොමලට එක වගේ ජේසුස් වහන්සේ ආදරය කරනවා. එක වගේ අද ඔබ ආශිර්වාද කරලා තමයි මෙතනින් එළියට යවන්නේ. உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஒரே விதமாய் அவர் ஆசீர்வதிக்க போகிறார். ஆசீர்வதிக்காதபடிக்கு அவர் அனுப்ப போவதில்லை. කෑ භාෂාව කුලේ ඔක්කොම ජේසුස් உங்களுடைய වහන්සේ பாஷை உங்களுடைய குலம் எல்லாவற்றையும் அவர் பார்ப்பதில்லை. කිසි දෙයක් වැඩක් නැහැ. எதுவுமே பிரயோஜனமும் இல்லை. ඔබ මෙතන රුපියල් 1000ක් පඳුරු පෙට්ටියට දාපු කෙනෙක් වුණත් රුපියලක් ඔබ දැම්ම වුණත් நீங்கள் ₹1000 போட்டிருந்தாலும் ₹1 காணிக்கை பையிலே போட்டிருந்தாலும் ගැන කිසිම වැඩක් නැහැ. அதை பற்றி எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லை. ඔබට ජේසුස් වහන්සේ ආදරය කරනවා. இயேசு கிறிஸ்து உங்களை நேசிக்கிறார். රුපියල දැම්මත් 1000ක් දැම්මත් 1000ක් දැම්මත් 5000ක් දැම්මත් ඔබ ඔක්කොමලට එක වගේ ජේසුස් වහන්සේ ආදරය කරනවා. ඔබ ඔක්කොමලව එක වගේ උන්වහන්සේ සලකනවා. நீங்கள் 5000 போட்டிருந்தாலும் 2000 ₹1000 ₹1 போட்டிருந்தாலும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஒரே மாதிரியாகவே அவர் நேசிக்கிறார். ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. අදත් බලාපොරොත්තු වෙන්න. இன்றும் நீங்கள் எதிர்பார்த்து විශ්වාස කරන්න. விசுவாசத்தோடு පුදුම දේවල් ඔබගේ ජීවිතය අද යේසුස් වහන්සේ කරන්න යනවා. அற்புதமான காரியங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இயேசு கிறிஸ்து இன்றைய நாளிலே செய்ய போகிறார். නුඹ විශ්වාස කළොත් දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය දකින්නේ කියලා උන්වහන්සේ වචන. நீ விசுவாசித்தால் පරිච්ඡේදය 40 වෙනි පදේ. நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் என்று அவருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. උඹ සල්ලි දුන්නොත් දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය දකින්නවා කියලා නෙවෙයි. நீ பணத்தை கொடுத்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் என்பதாக சொல்லப்படவில்லை. ක්‍රිස්තියානි ආගමට ඇරුණොත් දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය දකින්නවා කියලා නෙවෙයි. கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு வந்தால் நீ தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் என்பதாக ඔබ சொல்லப்படவில்லை. කවුරුව වේවා අද ඔබ විශ්වාස කරොත් දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය ඔබ දකින්න යනවා. ඔබගේ ආගම නෙවෙයි. ඔබගේ කුලය නෙවෙයි. ඔබගේ භාෂාව නෙවෙයි. ඔබ දකින්න යනවා. உங்களுடைய குலம் மதம் எந்தவித பிரயோஜனமும் இல்லை. நீங்கள் விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண போகிறீர்கள். පුංචි වචනයක් ඔබත් එක්ක බෙදාගෙන ඔබ වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න ஒரு சிறு வசனத்தை உங்களோட பகிர்ந்து கொண்டு நான் ஜெபிக்க போகிறேன். කියවා. අලුත් ගිවිසුම පිටුවංක 136 ශ්‍රීද යොහාන් 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදය. කියන්න. එබැවින් යේසුස් වහන්සේ නැවත ඔවුන්ට කතා කරමින් මම ලෝකේ ආලෝකය. මම ලෝකේ ආලෝකය. මා අනුව එන්නා මා අනුව එන්න අන්ධකාරයේ නොහැසිර අන්ධකාරය නොහැසිර ජීවනයේ ආලෝකය ලබන්නේ යයි ආලෝකය ලබන්නේ යයි කීසේක. ගාන්ඩ අප්‍රියා. யோவான் 8வது அதிகாரம் 12வது வசனம். மறுபடியும் இயேசு ஜனங்களை நோக்கி நான் உலகத்திற்கு ஒளியாய் இருக்கிறேன். என்னை பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நடவாமல் ஜீவ ஒளியை அடைந்திருப்பான் என்றார். ஹalleluya. இயேசு வහන්සේවද ඔබ විශ්වාස කරන්න යනවා නම් இன்று இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்களே ஆனால் ඒ
ජේසුස් වහන්සේ අද ඔබගේ ජීවිතය තුළට එන්න යනවා. இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இன்று வரப்போகிறார். අද ඔබගේ ජීවිතය තුළට ඕනෑ කට්ටිය විතරක් අප්පුඩියක් ගාලා ආමෙන් කියලා ජේසුස් වහන්සේ පිළිගන්න. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வர வேண்டுமானால் நீங்கள் கைத்தட்டி ஆமென் என்று சொல்லுங்கள். හලෙලූයා. ஹalleluya. මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා ජේසුස් වහන්සේ කියනවා මම ලෝකෙට ආලෝකය. உலகத்திற்கு ஒளியாய் இருக்கிறேன் என்று இந்த இடத்திலே சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. එතකොට அப்பொழுது ආලෝකය මොකද කරන්නේ? ஒளி என்ன செய்யும்? කාටද කියන්න පුළුවන්ද? யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? ආලෝකය මොකද කරන්නේ? ஒளி என்ன செய்யும்? එළිය මොකටද? අන්ධකාරය නැති කරන්න එළිය ඕනේ. අද ජේසුස් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතය තුළට එන්නේ ඔබගේ ජීවිතයේ තියෙන අඳුර නැති කරන්න. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற இருளை அகற்றுவதற்கு இயேசு இன்றைய வாழ்க்கையிலே வரப்போகிறார். අද ජේසුස් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතයට එන්න යන්නේ ඔබගේ ජීවිතයේ තියෙන අඳුර නැති කරන්න. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற இருளை அகற்றுவதற்காக இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய வாழ்விலே இன்று வரப்போகிறார். நீங்கள் ඔබට ජේසුස් වහන්සේ ආදරය කරනවා. இயேசு கிறிஸ்து உங்களை நேசிக்கிறார். අද උන්වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතයට එන්න යන්නේ ඔබගේ ජීවිතේ ප්‍රශ්නය, කරදරය, වේදනාව, දුක, ගාවිනාව, පීඩාව, කඳුල මේ අඳුරු ඔක්කොම එක ෂණේ නැති කරලා දාන්න යන්නේ. கஷ்டங்கள், பிரச்சனைகள், துன்பங்கள், வேதனைகள், பாடுகள் எல்லாவற்றையும் அகற்றி போடுவதற்காகவே இன்று உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர் வரப்போகிறார். ස්ටේජ් එකේ ලයිට්ස් ටික ඔෆ් කරන්න. ஸ்டேஜ்ல இந்த லைட்டுகளை ஆஃப் ලයිට් ඔක්කොම பண்ணுங்க. ඔෆ් කරන්න. අතන තියෙන ස්විච්. දැන් මේ ලයිට් මෙතන ෆ්ලෑෂස් තියෙන 1 2 3 5 6ක් තියෙනවා. දැන් මේ 6 ඔෆ් කරාම මොකද උනේ? இந்த லைட் ஆஃப் பண்ணி உடனே என்ன நடந்தது? මොකද උනේ? என்ன நடந்தது? මොනවද උනේ? අඳුර වුණා. இருளாய் இருக்கிறது. මේම තමයි අපි බොහෝ අපේ ජීවිතය ගත කරන්නේ. அநேகர் இப்படித்தான் வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். ප්‍රශ්නය කියන අඳුර, பிரச்சனை என்கிற இருள், කරදරය කියන අඳුර, கஷ்டம் என்கிற இருள், අනේ වේදනාව කියන අඳුර, வேதனை என்கிற இருள், කඳුල කියන අඳුර, கண்ணீர் என்கிற இருள், පෞල් ප්‍රශ්නය කියන අඳුර, குடும்ப பிரச்சனை என்கிற இருள், වේදනාව කියන අඳුර, வேதனை என்கிற இருள், එපා වෙච්ච ජීවිතය, வேண்டாம் என்கிற வாழ்க்கை, කනගාටු වෙච්ච ජීවිතය கவலையோடு இருக்கிற வாழ்க்கை, මුකුත් කරගන්න බෑ. எதுவுமே செய்ய முடியாதபடிக்கு මේ ජීවිතය අඳුරේ. உங்களுடைய வாழ்க்கை இருளாக இருக்கிறது. මට ඉස්සරහට යන්න බෑ. எனக்கு முன்னாலே போக முடியாது. මට ඉස්සරහට යන්න බෑ. எனக்கு முன்னோக்கி போக முடியாது. පිස්සු වගේ. எனக்கு பைத்தியத்தை போல இருக்கிறது. මොනවද කරන්න යන්නේ කියලා මම දන්නේ නැහැ. நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்று எனக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது. අනාගතේ මොකද්ද වෙන්න යන්නේ කියලා මම දන්නේ නැහැ. என்னுடைய எதிர்காலம் என்ன நடக்க போகிறது என்று தெரியாமல் இருக்கிறது. මේ අඳුර இந்த இருளை අද இன்றைய நாளிலே ජේසුස් වහන්සේ ජේසුස් නැමැති ආලෝකය ඔබගේ ජීවිතේ නැති කරන්න යනවා. இயேசு என்கிற ஒளி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இல்லாமல் செய்ய போகிறது. ජේසුස් වහන්සේගේ ආලෝකය නැති කරන්න යනවා. இயேசு என்கிற ஒளி உங்களுடைய வாழ்க்கையில அந்த இருளை அகற்றி போட போகிறது. ஹalleluya 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 ஹalleluya. විශ්වාසයිද? விசுவாசிக்கிறீர்களா? විශ්වාසයිද? விசுவாசிக்கிறீர்களா? එන්න මොකුත් එපා ඔබගේ. வேறொன்றும் வேண்டாமா? කිසිම දෙයක් එපා. வேறொன்றும் வேண்டாம். සල්ලි කාසියක්වත් එපා. ஒரு சதம் கூட எங்களுக்கு வேண்டாம். ඔබ විශ්වාස කරන්න. நீங்கள் விசுவாசியுங்கள். අද இன்றைய ඔබගේ நாளிலே අඳුරුමත් ජීවිතය உங்களுடைய இருளான வாழ்க்கை, යක්කු අඳුරු කරලා තියෙන ජීවිතය பிசாசு இருளாய் வைத்திருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கை இன்றைய நாளிலே ජේසුස් වහන්සේ නැමැති ආලෝකය ඔබගේ ජීවිතය තුළට වඩින්නයි යන්නේ. அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ඔබගේ வரப்போகிறார். ජීවිතය තුළට වඩින්නයි යන්නේ. வாழ்க்கையிலே வரப்போகிறார். හalleluya ஹalleluya හalleluya ஹalleluya හalleluya ஹalleluya. විශ්වාස කරනවද? நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா? අද දැන් இப்பொழுது පුදුම දේවල් ඔබගේ ජීවිතේ දකින්න යනවා. அற்புதமான காரியங்கள் දැන් உங்களுடைய පුදුම வாழ்க்கையிலே දේවල් ඔබගේ ජීවිතේ காண දකින්න යනවා. புதுமையான காரியங்களை காண ඔබ போகிறீர்கள். කවුරු වේවා මට වැඩක් நீங்கள் නැහැ. யாரா இருந்தாலும் எனக்கு தேவையில்லை. ජේසුටයි ඔබ ඕනේ. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கே உங்களை வேண்டும்.
අද පුදුම දේවල් උන්වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේ කරන්න යනවා. புதுமையான காரியங்களை இயேசு கிறிஸ்து செய்ய போகிறார். ලෑස්තිද? ஆயத்தமா இருக்கிறீர்களா? අහුන්නේ. ලෑස්තිද? ஆயத்தமா இருக்கிறீர்களா? ලෑස්තිද? ஆயத்தமா இருக்கிறீர்களா? විශ්වාසයිද? விசுவாசிக்கிறீர்களா? අද අඳුර ජේසු නැති කරන්න යනවද? இருளை இயேசு கிறிஸ்து அகற்ற ඔබ போகிறாரா? සුවෙන්න යනවද? நீங்கள் சுகமாக ඔබ போகிறீர்களா? නිදහස් වෙන්න යනවද? விடுதலையாக එහෙනම් போகிறீர்களா? අප්පුඩියා ගාන කම அப்படி නැගිටින්න. என்றால் கரங்களை தட்டி நாங்கள் எழுந்து நிற்போம். නැගිටින්න ඔබ වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න යන්නේ දැන්. எழுந்திருங்கள், உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்க போகிறேன். headset mic එක. headset mic එක. hello